ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਜਾਫੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FBI ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ कि गोली क्या है, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं, उस वक्त से मिलता है शहादत का सफ़र जब माओं की गोद में दूध पिया करते हैं। ये चाह वाले ने मत्था उस कौम नाल लाया है जिहदे छोटे छोटे भचंगी, उन्होंने ऐसे जज्बे जिहड़े ठंडे बुर्ज ठंडे ना कर सके, जिहड़ा कल्ला कल्ला 1.25 लाख नाल लड़ गया। ये उस कौम दे नाल मत्था लाई बैठे ने जिन्हां ने पंजाब दी लहू लिबड़ी धरती नूं अमन दिता। ये उस कौम नाल मत्था ला बैठा है जिन्हां दे बंद बंद चराए गए, जिहड़े टैर पा के साड़े गए पर अपने मिशन तो नहीं हटे। अज गल हो रही है ट्रांसनैशनल रिप्रैशन दी। मैं थोड़ी जी वजाहत करदा जावां, जिहड़ा ट्रांसनैशनल रिप्रैशन आ इस हद तक सीमित नहीं कि जिस तरह शहीदियां कराइयां जांदियां ने, क्योंकि मैं अमरीकन कांग्रेस नाल भी काम करना, सो जिहड़ा साडा नैरेटिव होवे वो ठीक होना चाहिए। ट्रांसनैशनल रिप्रैशन दी जिहड़ी या किसी भी सरकार दी दूसरे देश 'च जिहड़ियां कार्रवाइयां कराउण दा जिहड़ा क्राइम आ, वो सिर्फ इस हद तक सीमित नहीं कि बंदियां दी शहीदी हो जाए। ये भी ट्रांसनैशनल रिप्रैशन है कि जिहड़े बंदे बाहर फिरदे ने उन्हां दी मॉनिटरिंग कीती जावे। ये भी ट्रांसनैशनल रिप्रैशन है जदों बॉर्डर टपदे ने उन्हां नूं तंग कीता जावे। ये भी ट्रांसनैशनल रिप्रैशन है कि जिहड़े उन्हां दे पिछे घर वसदे आ या उन्हां दी ज़मीनां जायदादां वां, जिहड़े उन्हां दे भैण भाई पिछे वसदे आ, उन्हां नूं तंग करना भी ट्रांसनैशनल रिप्रैशन है। सो ट्रांसनैशनल रिप्रैशन एक बहुत वाइडर फ्रेमवर्क आ, उत्ते असीं कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकन सिख कॉकस, जिहड़ा अमेरिकन सिखां दा कॉकस आ, जिस 50 कांग्रेसमैन आ, कि अमरीका दे विच, क्योंकि अमरीका जो हुंदा उहनूं ही इत्थे फॉलो कीता जांदा, कि इत्ते कानून साजी करवाई जाए। नवें बिल पवाए जा रहे हैं US कांग्रेस जिहड़े पास होने बहुत नेड़े ने। और उहदे नाल नाल मैं फ्रीडम हाउस अमरीका की बहुत वड्डी संस्था, डॉक्टर साहब जदों इत्थे आउणगे तो उत्ते शायद होर चानना पाण कि अमरीका जिन्नी कानून साजी हुंदी है फ्रीडम हाउस के राहीं वैट कराई जाती है। उहदे मैं ऐसे साल एक्सपर्ट बोर्ड ते आया वां, उत्थे मैं 2 उपराले कर रहा। एक तो ये कि जिहड़े लोकां नूं बाहर दीयां सरकारां उन्हां दे बारे झूठा प्रोपोगंडा करके मगर ला दिंदियां कि तुसी आ बंदा जी पिछों इदां आ, ये काम रोकिया जाए। और दूसरा, जिहड़े माई भाई गुरधामां दा दर्शन दीदार भी नहीं कर सकते, जिन्हां दे पिछे कोई बीमार ने रिश्तेदार नहीं जा सकते, इत्थे हुण कई बंदे विचारे इसे गल तो ही डर जाते खालिस्तान का नारा लाउण तो सानूं वीज़ा नहीं लभना। ये सारियां मुसीबतां तुहाडे गलों लाईआं जाण। सो एक बेनती मैं करा, 2 शहीदां की मैं गल करांगा। भाई साहब ने 5 मिनट का टाइम दिता, बाकी तो बहुत सारा मैं कहना 2 शहीदां ते जरूर गल करना चाहांगा। एक नूं मैं बहुता नहीं सी जानदा, उन्होंने मैं 2-3 वारी मिलिया, भाई निज्जर, ते दूसरे भाई परमजीत सिंह पंजवड़।
ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਫੇਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਤੁਕਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ UN ਦੇ ਫੇਥਫੁਲ ਰਾਈਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲਾਓ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੇਰਾ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕੌਮ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਮ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। 84 ਦੇ 2 ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਆ, ਸਿੱਖੋ ਕਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੰਗੀ ਸਿਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ 84 ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਆ ਹੈ ਤਬੋ ਤਾਬੇ ਜਾਵੇਦਾਨਾ, ਨਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਨਾ ਕਿਸ਼ਵਰ ਕੁਸ਼ਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ 1980 ਦਾ ਬਰਥ ਆ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਰਫੀਟੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਆ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਫਸਾਈ ਬੈਠੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਵਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੰਟਰੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 100 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਕਿ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਢਾਹ ਲਊ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੋ ਥਾਲਾਂ ਚੁੱਕ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਫਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੂਡ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੂਡ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ 4 ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ ਵੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 4 ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਭਾਈ 54 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ 4 ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਏ ਤੇ 5ਵਾਂ ਮੋਦੀ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਈਏ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, 5 ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਰਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਨੈਕੂਲਰ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਖਤੂਨ ਭਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਅਰਥ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
एविडेंस है, विटनेस है, और इस गल की गवाही है क्योंकि ये रब की दरगाह दे विच जदों एक रूह जाके खलोंदी है तो इस गल की गवाही हुंदी है कि धरती दे जिस खिते चो ये रूह आई है वो निज़ाम इन्ना भ्रष्टिया होया है कि उसने अपना शरीर कुर्बान किया है। तो फिर जदों वो गवाही अकाल पुरख की दरगाह च हुंदी है तो जिनकी चीरी दरगाह पार्टी ते ना मरना पाई। ये फिर अकाल पुरख दे देश और काल, टाइम एंड स्पेस, बाउंड्रीज कदों की मिलना है, ये रब दी दरगाह च फैसले हुंदे ने। ते रब दी दरगाह दे विच, और ये तुसी अपने इतिहासक सोर्स देखोगे कि जदों शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जां उन्हां दे 29 होर साथी शहीदी देने का फैसला करते हैं अकाल तख्त को डिफेंड करने लई, जां बाबा बोता सिंह, बाबा गरजा सिंह उस रस्ते नूं चुनते हैं, तो पुरातन साडे उन्हां प्राचीन पंथ प्रकाश दूजे सोर्सिस मैंशन है कि जिहदे चो कहंदे ने कि भाई तुरकन सिर दे झूठा कराए फिर खालसे दी चर्चा होए, पातशाही दावा चाहे जोए। तुरकन सिर दे झूठा कराए कि असी सिर देंगे अकाल पुरख की दरगाह च, जेड़ा ये तुरक झूठे साबित होणगे फिर खालसे की चर्चा होए, पातशाही दावा चाहे जोए। कि जेड़ा खालसा पातशाही दावा रखदा है उसकी चर्चा होएगी, ये झूठे साबित होणगे। ते अकाल पुरख ने तो खालसे नूं जेड़ा है ही अकाल पुरख की फौज पातशाहत बख्शी हुई है। सो इसलिए जदों असीं पंज प्यारिਆਂ तो अपने अरदास के सफ़र नूं शुरू करते हैं तो प्यारिਆਂ का इतिहास प्यारे बिलवड वन कहंदे ने। कल भी मैं अपनी विचार दे विच कहा सी कि ये प्यार की खेड है जिस दे विच कोई लेखा जोखा कोई हिसाब किताब नहीं हुंदा। इत्थे तो अपना आपा दे देना हुंदा, कल्ला यही नहीं कुछ हासिल करन लई। इत्थे तो यह है कि तैं साहिब की बात जो आखै कहो नानक क्या दीजै, सीस बड़े कर बैसन दीजै विण सिर सेव करीजै। कि मेरे प्यारे दी जे कोई मैनू बात सुनाए, कोई गल सुनाए तो मैं उन्होंने की अर्पण करा, की भेंट करा। फिर यह है भी सिर वढ़ के उन्होंने बहन लई दे दें। सीस बड़ा कर वैसन दीजै विण सिर सेव करीजै। बिना सिर तो मैं भज भज के उस प्यारे की सेवा करा। असी तो उन्होंने याद कर रहे हैं जिन्हां दी बदौलत अज सानू जिंदगी मिली है। और इहदे च कोई शक नहीं है कि साडा इतिहास जो 18वीं सदी का सी, जिहड़ा साडी अरदास के रूप साडे तक पहुँचे है, 20वीं सदी के इन्हां 4 दहाकियां ने भी वो सुनहरी इतिहास सिरजे। और कदे भी, और जिस अक्तूबर महीने च असी दाखिल हुए हैं 3 दिन बाद वो दिन भी आ रहा है 9 अक्तूबर का, जिस दिन 9 अक्तूबर 1992 नूं पूने की धरती ते साडे योधिया ने भाई हरजिंदर सिंह जंदा, भाई सुखदेव सिंह सुखा, यही नहीं कि उन्होंने TC का बेर लाया या फुंडिया, पर उन्होंने शहादत और उन्होंने शहादत तो पहला जो उन्होंने मौत नाल कलोल ने जेड़ा उन्होंने वंगार है सिस्टम नूं, ये अपने आप दे विच वेद मरवाहा बहुत वार डॉक्टर इकबाल करामत चीमा साहब जिन्हों ने बड़े खूबसूरती के नाल जदों बयान करते हैं तो मैनूं ये लगता हुंदा भी इन्हों सिख कहना ही बनता है। वैसे तो जिवें दूसरिਆਂ ਨੂੰ नवाजते हैं तो कई बार इकबाल की ये लाइन भी मेरे माइंड च आउंदी है कि मुसलमान को सलीका है दिल नवाजी का। ये दिल नवाजी तो करते हैं पर मैं समझदा भी ये सिक्खी की कैटागरी च ने, क्योंकि जिस पैशन दे नाल, जिस दर्द दे नाल, जिस हुब दे नाल उस पीड़ नूं महसूस करते हैं, ये गुरु की बख्शिश है, गुरु नानक की बख्शिश है। जे उन्हां दा सफरां दा साथी भाई मरदाना किन्ने वरे हर दुख सुख दे विच शिकवा भी गिला भी, तो फिर यह भी कि बाबा जदों दे तेरे नाल टुरे हैं हुण टुरे ही रहिए। ते अखीर च अपने पुत्र लई भी ये मंगदे ने कि उन्होंने भी अपने चरनी ला लो। ये सौखी गल, ये भी अकाल पुरख की रहमत दे नाल ही संभव हुंदा है। ते इस सारे वाਕਿਆ जदों असी कलैक्टिवली सारिਆਂ ਨੂੰ याद करते हैं तो मैं समझदा कि साडी जनरेशन नूं ते तुहाडी नैक्सट जनरेशन नूं माण होना चाहिए हमेशा ही अपने बेअंत सिंघां, सतवंत सिंघां,
ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਖਿਆਂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਜੋ ਆਣਿਆਂ ਹਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟਰ ਪੀਰੀਅਡ 20 ਇਅਰਸ 30 ਇਅਰਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 20-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਝ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ, ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਪੁਖਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ 2 ਜਹਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਜਸਟ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਆਸਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਗ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ। ਫਿਰ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਖੰਨਾ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਐਜਡ ਸੌਰਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦੋ ਧਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਗ, ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਵੈਸੇ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 90s ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਫ ਐਮਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਸ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਏਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਔਰ 2 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਣ 78 ਜਾਣ 97 ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬਿਲ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ 4 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਣ 78 ਹੈ, ਜਾਣ 97, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੂਠ ਵੱਲ ਮਬਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਤ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤੂਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕਦੇ ਮੂਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 30 ਸੂਰੇ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਰ जन्म साखियां ने बहुत खूबसूरत इसनू बयानिया। तब बाबा दरगाहे जाए पेश हुआ, नाम का प्याला आया, हुक्म हुआ नानक ये मेरे नाम का प्याला है, तुम पियो। बाबे तस्लीम कीता, प्याला पीता। हुक्म हुआ नानक जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर, जिस ऊपर तेरा करम तिस ऊपर मेरा करम। मेरा नाम पारब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुर परमेश्वर। हुण ये जदों नज़र नदर और उस निरंकार दा वरसायो जाना है, तो गुरु नानक साहब ने जेड़ा सच दा कला पैगाम नहीं दिता, वो इंसान घड़े। बहुत बार लैफ्टिस्ट किस्म के लोग, मैनू याद है 1990 जदों मैं पहली बार सरी गया, उत्थे बहुत सारे नक्सलाइट दौर दे आके लोग रहंदे सी। वो मिले, उन्होंने एक दो मेरे रेडियो इंटरव्यू सुने हुए सी। वो कहन लगे जी गल्लां तुसीं बहुत वधिया करदे हो, बड़ी सच्ची गल करदे हो, असीं भी कुछ करना चाहुंदे हां, पर साडा एक इतराज़ है। मैं कहा जी दसो। कहंदे भी जे तुसीं देश पंजाब दी गल करो जां होर करो, खालिस्तान लफज ना होए तो कितना बेहतर होएगा। असी भी स्टेट के नाल लड़ते हैं, अपनिया जाना नूं खतरिया च पाया सी। मैं कहा जी बिल्कुल तुहाडा। मैं कहा जी ये दसो पंजाब दी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। मैं कहा चलो इंडस वैली सिविलाइजेशन 5 तो 8 हज़ार तक उसनूं कोट किया जाता है। कहते जी बिल्कुल। मैं कहा जी गुरु नानक साहब तो पहला 5 प्रोमीनेंट पंजाबियों के नाम दसो। एकदम चुप। मैं कहा जी एक पोरस लै लो। मैं कहा मैनू लगता नहीं है भी एवं कहानी जी घड़ी हुई है, चलो तुसी एक पोरस के नाल जोड़ देने हो जी। उन्हें सिकंदर नूं कहा मेरे नाल इवें सलूक करो जिवें कोई बादशाह नाल कर दे। चुप हो गए। मैं कहा जी जे उस खिते का इतिहास कहण नूं कही जाओ जी बहुत बहादुर बहुत आए, आउंदे कित्थों दे सी सारे लंघ उत्थों ही आउंदे सी, उही तहजीब वाले सी। जिस दिन गुरु नानक साहब प्रकाशमान उस धरती ते होए, बादशाहां नूं चैलेंज करन दी गल, ते फिर वो सिख पैदा के 10 गुरु जामिया तुसी देखोगे कि भाई ये चैलेंज रहा। जे हमायूं आया गुरु अंगद साहब दे मिलन दे लई आया और बेसबरा होया, तलवार खिंची, उन्होंने कहा जिथे ये शेरशाह सूरी दे सामने निकलनी चाहिए सी जंग दे मैदान, उत्थे तलवार कित्थे सी। और गुरु अमरदास जी तो असी 10वें पातशाह तक गल करते हैं, क्योंकि बहुत बार एम्फेसिस जुल्म की कहानी का गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत तो बाद होंदा, लेकिन डिफाइंस गलत गल नूं ना मनना। सिटी स्टेट्स अज असी जे सॉवरन इंडिपेंडेंट मुल्क की गल करते हैं, हर गुरु साहब ने क्यों शहर वसाए? शहर टैक्स नहीं सी दिंदे। वो भावें गुरु नानक साहब ने करतारपुर साहब वसाया, खडूर साहब, गोइंदवाड़ साहब, चक रामदास, तरन तारण साहब, करतारपुर साहब जिहड़ा जलंधर दे नेड़े है, हरगोबिंदपुर, कीरतपुर साहब, अनंदपुर साहब, पौंटा साहब, ये सारे मुकम्मल अपने आप दे विच सॉवरन सन। और गुरु अर्जन साहब की शहादत तो पहला बीरबल ब्राह्मण, अज जदों असीं ब्राह्मणवाद का जिक्र करते हैं, उसका यतन जो आया सी कि टैक्स दो सानू, मैं ब्राह्मण है पुरोहित है, जिन्हों उहदे 9 सितारियां दे विच नव रतन जिहदे शामिल किया जाता है। सो ये एक कहानी डिफाइंस दी गुरु नानक साहब दे थॉट नाल शुरू हुई। बेशक साडा संकल्प
ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਰਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के वो पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जग शत्रु सब अवलोक चपेंगे। कि असी वो राज भाग स्थापित करना है, वो घर बनाना है इंसानियत दे लई, जिथे पापां नूं असी पताल दे विच दबना, साध समूह प्रसन्न फिरै जग, भले लोग नोबल लोग जिन्होंने अमरीका की डिक्लेरेशन परसूट ऑफ हैप्पीनैस और दूसरे लफज ने। सो ये कॉन्सैप्ट 10वें पातशाह ने पंज ककारी रूप च खालसा जो ये साजिया तो उन्होंने उही संकल्प दिता है जे जेड़े बिल्कुल डिसपोजैस सन, उन्होंने गुरु नानक साहब ने गल नाल ला के फरमाया सी, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डिया स्यों क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। ते 10वें पातशाह ने कलावे च लैके रंगरेटे गुरु के बेटे तक महदूद नहीं रखा है, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमारी गुरियाई, जिनकी जात वर्ण कुल माहें, सरदारी ना भई कदाहें, तिन ही को सरदार बनाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहूँ। और वो करिश्मा जमाने ने देखिए। और अज जदों असी जुल्मां दी दास्तान दी गल कर रहे हैं तो इस गल का भी ध्यान रहे कि एक पास गल ये नहीं है, अलामा इकबाल ने एक होर थां कहा कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि जिहड़ी खूबसूरती है वो ये है भी इन्हां 4 सदियां च 4 पावरफुल रजीम, मुगल भी, अफगान भी, अंग्रेज भी और अज हिंदू तो भी ब्राह्मणवादी भी, ये सिक्खी का खुरा खोज मिटाण का इन्होंने सिर्फ ऐ दिन किया होए, इंप्लीमेंट किया होए, तो इहदे बावजूद खालसा चढ़दी कला च भी है। साडी मंजिले मकसूद, मैं बहुत सारियां गल्लां रिपीट नहीं करांगा जिहड़ियां ऑलरेडी साडे स्पीकरस ने मैंशन कीतियां ने, पर मैं समझदा है कि साडे एक वड्डे तबके नूं ये समझण दी भी लोड़ है। अज भी सिद्धांतक तौर ते अनफॉर्चुनेटली पढ़न लिखण दा बहुता शौक नहीं है, और सोशल मीडिया ने डबल एज्ड सॉर्ड है, 2 धारी तलवार, इन्नी क मिस इनफॉर्मेशन है कि उस दे थल्ले बहुत वारी उहदे ते ही असीं अपनी राय बनाउंदे, पर साडा सिद्धांत पुख्ता है, साडी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, साडी लड़ाई किसी का हक खोना नहीं है, साडी लड़ाई किसी को सबजुगेट करना नहीं है। और खालिस्तान का ऐलाननामा 29 अप्रैल 1986 का ये डिक्लेरेशन है कि किवें असी बिना जात रंग नस्ल धर्म जेंडर के वितकरे दे वो राज भाग जिसनूं भगत रविदास जी ने बेगमपुरा का नाम दिता, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तय ठाओ, ना तशवीश खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। और उहदे च एक लाइन है कि इस कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम 100 आही। हुण जिहड़ी फारसी या उर्दू च गिनती शुरू होंदी है, अव्वल नंबर 1, दोम नंबर 2nd क्लास, सेम 3rd क्लास, कि ये जिहड़ी कायम दा जिहड़ी पातशाही है इहदे च सारे अव्वल ने, 1st क्लास सिटीजन ने, दोम ते सेम नहीं है, डबल 2nd रेट 3rd रेट शहरी नहीं है। तो इन्हों ही गुरु अर्जन साहब ने जो खूबसूरत अंदाज दे विच जिहड़ा उस राज का कॉन्सैप्ट दिता। और इस गल का जिवें कैनेडा तो आए साडे वीर ने कहा सी कि एक तबका जिहड़ा खुद किते ना किते भगौड़ा है, पर वो ये जस्टिफाई करेगा, देखो जी। और अज सनातनी विचारधारा नूं किवें खालसाई बाणे वालियां च लिआंदा जा रहा है, हवन करन वालियां दियां तुसीं तस्वीरां देख सकते हो, बहुत सारी इंटरप्रटेशन देख सकते हो। तो उन्हों का एक यतन ये भी कहने का, भगौड़ापन उन्हों का अपना है, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी करना चाहते हैं कि जी सानू तो सब राज सृष्ट का ले, सानू तो सारी सृष्टि का राज देना है। हर चीज़ का जदों भी कोई प्रोजेक्ट फाइनल किया जाता है
ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੈਫਟਿਸਟ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1917 ਚ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਾਓ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਲਿਆਂਦਾ। 80-90 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਮਾਡਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਬ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 2 ਵਾਰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੇਗ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਜਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤਖਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਕਲੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਚੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਆਫ ਥਰੋਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਲੇਸ ਇੰਟ੍ਰੀਗ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1839 ਤੋਂ 1849 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਸ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਬਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਡ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਸਟ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਇਹ 5 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੋਹਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਣਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਚਲ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਾਮ ਰਹੋ ਸਾਧੂ ਰਹੋ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਲ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ USCIRF ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1996 ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम, ਉਹਨੂੰ USCIRF ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਛ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਨ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1991 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਜੋਇਸ ਪੈਡੀਗਰੂ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਓ, ਜੂਨ 84 ਪਾਓ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ 2015 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਪਰ 5ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਪ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਝਲਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਦ ਹੋਏ ਕੀ ਗਮ, ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਬ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1990 ਦਾ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਵੀਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਖਲੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿੇਗੀ आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज। किसी भी भुल चुक ਲਈ माफ़ी। बहुत धन्यवाद आप वरों ਦਿੱਤੇ प्यार ਦਾ, सन्मान ਦਾ। और जिस किस्म के अल्फाज बार बार भाई साहब कह रहे हैं, मैं बैठा सोच रहा सी, मैं क्या भी ये हुण मैं की कहांगा जाके। साडा हाल तो यह है कि हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। गुरसिखा के मन भावदी, गुर सतगुर की वड्याई। वड्याई सतगुरु दी है, जिहदे सिर ते हथ रख देण सतगुरु, जो सेवा लैनी है गुरु ने लैनी है। आप दे प्यार दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।